discussing about the sampling. Then how will you sampling? Then what is the process for that? Then how will you collect the different states of the samples? Then including what there is a solid, liquid. Then how will you collect? How will you taking the? How will you take the sampling of the solid material? How will you taking the sampling of the liquid material? Then what you should perform that times, what precaution you should take that times while you're collecting the sample of from any place, from any industry, from any crime scene, including at any industry as well as the MIDC level. Okay, so all these points we have to be discussed in the last lecture. Then later on we are discussing on the biological fluids or the medical samples, including what semen, saliva, then blood, then how will you collect that, which preservative you should use that time. So all these points we have to be discussing in a last lecture. Okay, now today we have discussing related to the sampling of the gases. Okay, may I audible to everyone? Hello, Yes, sir. hello, may I audible? Okay, Yes, sir. okay. Yes, sir. Okay, so today we are discussing about this sampling of the gases. So what first sampling, what is the importance of the gases, sampling of the gases? So assessment of the air quality means what is the air quality of that area, what is the air quality of that particular region or that particular city or that particular area or the industrial level, की त्या एरियामध्ये एअरची क्वालिटी कशी असते. जर आपल्याला त्यासाठी आपल्याला त्या एअरची क्वालिटी जर टेस्टिंग करायची असेल तर वी हॅव टू बी कलेक्टिंग द sampling of that region or that particular area or that particular city of air sampling is there. So while the workers are doing their work at the many workplaces are exposures to the gases and vapors, की जेव्हा कुठे इंडस्ट्रियल लेवलमध्ये एखादं तुम्हाला माहिती असेल की भोपाळची जी काही भोपाळ गॅस जी जी काही लिकेज गॅस लिकेज जी काही केस होती, म्हणजे त्या केसमध्ये मेनी आउट ऑफ म्हणजे up to 2 to 3,000 people has been dead आणि तो गॅस जो होता that is methyl isocyanate. Everyone knows about this case, I think. प्रत्येकाला माहिती असेल की भोपाळ इज द सिटी विच इज लोकेटेड इन द एमपी स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, and in that city there has been occurring of that particular scene of incident. That in that incident that is what happened ki methyl isocyanate is the gas which is leakage from that particular industry, and due to this that those people are living near that industry, they had been dead in the, this is the incident of the 1986. And after that there is then precautions should be taken by every company ki jithe kutte gaseous material has been used or gas has been used, they have to be taking a precautions ki कुठेही leakage of the gas has not been occurred. Okay, and now recently जे काही आपण नाशिक मधले जे काही सीन बघितला की तिथं ऑक्सिजनची जो काही टँक होता तो लीक झाल्यामुळे तिथं पूर्ण एरियामध्ये तो तिथं स्मॉक क्रिएट होऊन तिथं पण 22 पीपल्स हॅज बीन डेड. ओके, सो असे ज्या काही केसेस घडतात म्हणजे वर्क प्लेसेस असेल किंवा हॉस्पिटल असेल किंवा काही इंडस्ट्रियल लेवल्स असतील की जिथे जे काही एम्प्लॉईज काम करत असतील किंवा ते राहत असतील आजूबाजूला, त्यांना श्वसनाचे आजार किंवा त्यांचा जो काही आपण इसोफॅगस किंवा आपण त्याला जी काही आपण रेस्पिरेटरी सिस्टीम जी असते त्यांची, ती रेस्पिरेटरी सिस्टीम त्यांची डॅमेज होऊ शकते. तर अशा वेळेस त्या एरियामध्ये तो जो काही गॅस वगैरे जो काही हे होतोय प्रोड्यूस होतोय किंवा तो गॅस जिथं वापरला जातोय त्या गॅसचे काय दुष्परिणाम असू शकतात. तर असे काही आपल्या बरेच केसेस असे दाखल होत असतात किंवा बरेचसे असे जे काही म्हणजे अँटी पॉल्युटंट कंट्रोल जो काही बोर्ड असतो की जिथं प्रदूषके वगैरे किंवा एअर पॉल्युटंटचा स्टडी केला जातो, तर ते अशा प्रकारचे सॅम्पलिंग करत असतात. and in that place you have also opportunity of the as an MSc analytical chemistry is there. Okay, so त्यांच्या सुद्धा काही पोस्ट वॅकंट असतात आणि त्या पोस्ट निघत असतात, तर तिथे सुद्धा MSc analytical chemistry student or the candidate has been required. Okay, so that times you should study about these types of the gaseous samples or the sampling of the gases. So how will you collect that? Okay, and what is actually gases are there, तर कुठं कुठं कोणते कोणते वर्क प्लेसेस असतात की जिथं गॅस हॅज बीन युज. आता त्यामध्ये बघा त्यांनी खाली मेन्शन केलंय की दिस एक्सपोजर्स नीड टू बी कॅटेगराइज अँड मेजर अनालिटिकली, आणि त्यात वेगवेगळे वर्क प्लेसेस त्यांनी एक्झाम्पल दिलेले आहेत. दिस इज इम्पॉर्टंट गॅसेस. सो फर्स्ट इज अन वर्क प्लेस ऑफ द ऍक्टिव्हिटीज अँड द गॅसेस अँड वेपर्स. तर कार रिपेअर शॉप जे असतात बघा, कार रिपेअर शॉप जे असतात तिथं कार्बन मोनॉक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड किंवा फ्युल वेपर्स जे असतात ते वापरले जातात वेगवेगळ्या त्यांच्या कार रिपेअरिंगसाठी किंवा कार रिपेअर करण्यासाठी किंवा
वेगवेगळे त्या कारची जी टायर हवा असते ती हवा चेक करण्यासाठी किंवा ऑक्सिजन वगैरे असे वेगवेगळे गॅसेस जे आहेत ते कार रिपेअर शॉप मध्ये वापरले जातात. आणि हे गॅसेस वगैरे जर हे झालेत लीक झालेत तर तिथं मे बी एखाद्या व्यक्तीचा किंवा जे काही ग्रुप ऑफ पीपल असेल ते त्यांना टॉक्सिक इफेक्ट त्या बॉडीवर त्यांचा जाणवायला लागतो आणि त्याच्यामुळे त्यांची डेथ होऊ शकते किंवा ते त्यांना जनरली गॅस पॉइझनिंग होऊ शकते आणि त्यात त्यांची डेथ होऊ शकते किंवा त्यांचा एखादा पार्ट त्याच्यात इंटरनल ऑर्गन डॅमेज होऊ शकतो. तर अशा काही केसेस जर आल्या तर अशा वेळेस आपल्याला कार रिपेअर शॉपमध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे गॅसेस मिळू शकतात. त्यानंतर प्रिंटिंग प्लांट्स काय असतात की ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट वेपर्स फ्रॉम प्रिंटिंग कलर्स अँड प्युरिफाईंग एजंट्स, की जे काही प्रिंटिंग प्लांट्स असतात की प्लांट्स हॅज बीन प्रिंटिंग देअर, की जिथं वेगवेगळे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट जे आहेत ते वापरले जातात फ्रॉम प्रिंटिंग कलर्स अँड द प्युरिफाईंग एजंट. त्यामध्ये एक्झाम्पल बघा टू प्रोपेनॉल इन ऑफसेट प्रिंटिंग, जे काही ऑफसेट प्रिंटिंग असते तिथं टू प्रोपेनॉल हॅज बीन युज्ड अँड they creates the vapors of that particular gaseous fuming has been created from that 2 propanol, so that can create the poisoning in the printing press also. जर प्रिंटिंग प्रेस मध्ये जर तुम्ही गेला तर तुम्हाला वेगळ्या प्रकारचा कलर स्मेल येत असतो. कलर्स इन द सेन्स की तिथं वेगवेगळ्या प्रकारचे हे वापरलेले असतात प्रोपेनॉल्स किंवा त्याच्यानंतर काही वेगवेगळे केमिकल्स जे असतात इंक्स म्हणतो आपण त्यांना, तर त्यांचे जर वेपर्स वगैरे जर फ्युम्स जर प्रोड्यूस झाल्या तर त्या फ्युम्समुळे त्या व्यक्तीच्या याच्यावरती म्हणजे मोठ्या मोठ्या प्रिंटिंग प्रेस, आता नॉर्मल आपल्या गावातली जर छोटी प्रिंटिंग प्रेस असेल तर देर इज नॉट प्रॉब्लेम, ते लोक प्रिकॉशन घेतात. पण जे न्यूजपेपर प्रिंटिंग प्रेस असतात की जिथं लार्ज स्केल वरती डेली प्रिंटिंग हॅज बीन ऑकर्ड, तर अशा ठिकाणी किंवा जे काही वेगवेगळ्या प्रिंटिंग प्लांट्स इन द सेन्स की वॉट की पेपर्स वगैरे त्यांच्यामध्ये कन्सिडर करू शकतो आपण, तर अशा ठिकाणी वेगवेगळ्या किंवा जे काही प्लांट्स जे असतात की जे प्लांट्स हॅज बीन कन्वर्टेड इन टू दी पेपर, वेगवेगळे प्लांट्स किंवा वूड ते वापरलं जातं पेपर क्रिएट करण्यासाठी, सेल्युलोज जो असतो, तर अशा वेळेस त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जे काही केमिकल्स किंवा जे काही वेगवेगळे वेपर्स किंवा काही वेगवेगळे गॅसेस तिथं वापरले जाऊ शकतात. आणि ते गॅसेस जर लीक झाले ओके, तर त्या गॅसेसचा पॉइझनिंग इफेक्ट किंवा टॉक्सिक इफेक्ट त्या व्यक्तीतल्या एम्प्लॉईज वरती होऊ शकतो. त्यानंतर तिसरं जे आहे सर्जरी ऑर दी अॅनास्थेशियास्टिक रिकव्हरी, की जिथे काही सर्जरी होते म्हणजे इन द केस हॉस्पिटल, की जिथे नायट्रोजन ऑक्साईड N2O किंवा अॅनास्थेशियक गॅसेस जे वापरले जातात तर त्यांचं सुद्धा लिकेज होऊन तिथं काहीतरी इफेक्ट होऊ शकतो त्या पर्टिक्युलर याच्यावरती. त्यानंतर पेंटिंग वर्क्स जे लोक काही करतात की त्याच्यामध्ये ते वेगवेगळे टर्पेंटाईन असेल किंवा काही वेगवेगळ्या प्रकारचे अल्कोहोल्स असतील किंवा काही वेगवेगळ्या प्रकारचे कलर्स किंवा थिनर्स ओके, किंवा काही व्हाईटनर्स किंवा काही जे काही वेगवेगळे वापरत असतील किंवा काही डायल्युटर्स म्हणून ते काही पेट्रोकेमिकल्स पेट्रो हायड्रोकार्बन्स वापरतात, की त्यांच्या फ्युम जर क्रिएट झाला तर त्या व्यक्तीच्या बॉडीवरती तो टॉक्सिक इफेक्ट दे कॅन क्रिएट ओके. त्यानंतर केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक टाइप्सचे गॅसेस किंवा ऑल टाइप्स ऑफ इनऑर्गॅनिक अँड ऑर्गॅनिक गॅसेस अँड द वेपर्स हॅज बीन युज. कुठल्याही केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही जर गेलात तर तिथे तुम्हाला फार प्रिकॉशन घ्यावे लागते, तुम्हाला हेअरनेट युज करावं लागतं, तुम्हाला मास्क युज करावं लागतं. मास्क तुमचं काही नॉर्मल मास्क नसतं, तिथं हायली कॉन्फिग जे काही मास्क असतं ते मास्क तुम्हाला अवेलेबल असतं. सो त्यांचा हे उद्देश काय की युअर सेफ्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. And if there is you are not been perform or you are not been taking care of yourself as a safety is there, तर तुमच्या बॉडीवर वेगवेगळे टॉक्सिक इफेक्ट तिथं होत असतात त्या पर्टिक्युलर केमिकल्सचे, कारण कंटिन्युअसली द वेपर्स फ्युम्स गॅसियस फ्युम्स हॅज बीन क्रिएटेड इन अ इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्री. सो अशा प्रकारचे जे काही सॅम्पल्स असतात असे सॅम्पल्स कलेक्ट करायला तुम्हाला त्या इंडस्ट्री लेवलला जावं लागू शकतं, तुम्हाला प्रिंटिंग प्रेसमध्ये जावं लागू शकतं, तुम्हाला कार रिपेअर शॉप्समध्ये जावं लागू शकतं किंवा अदर दॅन जे काही डिफरंट इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल लेवल असतील तिथे तुम्हाला सॅम्पल्स घ्यायला जावं लागू शकतं. तर अशा वेळेस हे वेगवेगळे वर्क प्लेसेस, मी तुम्हाला फक्त एक्झाम्पल ऑफ गॅसेस दिले की कुठले कुठले गॅसेस हे टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करू शकतात बॉडीवर, की कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड, फ्युल वेपर्स असतील ओके. तर हे वेगवेगळे तुम्हाला सॅम्पल्स इथे कलेक्ट करायला जावं लागू शकतात. हे एक्झाम्पल्स दिले. These are the examples as well as the gases and the vapors which can occur at workplace occupational settings are there. तर अशा प्रकारचे सॅम्पल्स तुम्हाला कलेक्ट करायला लागू शकतं. आता तुम्ही सॅम्पलिंग कसं करणार, अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट म्हणजे त्या पॉईंट मध्ये बोर्ड की तुम्ही डिफरंट टाइप्स ऑफ द सॅम्पलिंग डिव्हाइसेस आर युज फॉर द कलेक्शन ऑफ द गॅसियस सॅम्पल्स, की तुम्ही गॅसियस सॅम्पल कलेक्ट करण्यासाठी वेगवेगळे जे काही डिव्हाइसेस असतील की ज्याच्यामध्ये गॅस सॅम्पलिंग बॅग असेल. आता गॅस सॅम्पलिंग बॅग कशी असेल आता मी तुम्हाला ती दाखवू इच्छितो. वेट अ मिनिट, आय विल शेअर. मे ऑडिबल टू एव्हरीवन? हॅलो हॅलो. Yes, sir. ओके ओके.
ओके. सो सी दीज आर दी गॅस सॅम्पलिंग बॅग्स आर देअर, की याच्यामध्ये आपण जाऊन तिथल्या काही जे काही हे असतील किंवा जे काही गॅस सिलेंडर्स असतील किंवा काही तिथलं जाऊन तिथली एअर्स वगैरे आपण जाऊन कलेक्ट करू शकतो. तर हे वेगवेगळे आपण तिथं ॲपरेटस वापरू शकतो. त्यात गॅस सॅम्पलिंग बॅग्स इज अन वन मोर एक्झाम्पल इज दॅट, की याच्यामध्ये तुम्ही गॅस सॅम्पल जे आहे ते कलेक्ट करू शकता. ही बघा अशा प्रकारची गॅस सॅम्पलिंग बॅग जी असेल दॅट इज अवेलेबल फॉर यू to collect the sample from that industry level, from that gas cylinder, from that printing press. ओके, तर तुम्ही अशा प्रकारचं तिथून तो गॅस वगैरे तिथून तुम्ही कलेक्ट करून आणू शकता. आणि देअर फॉर दी प्रोसेस फॉर दॅट, की तुम्ही तो तिथल्या लेवलला जाऊन तो गॅस वगैरे तिथं फिल करू शकता. त्याच्यानंतर काही स्टेनलेस स्टील कंटेनर असतील की ज्याच्यामध्ये तुम्ही गॅस वगैरे स्टोअर करू शकता. ओके, अशा प्रकारे तुमचे स्टेनलेस स्टील बॉटल्स किंवा कंटेनर्स असतील की याच्यामध्ये तुम्ही काय करणार, हा नॉब जे दोघं नॉब जे असतील दोघं नॉब, हा एक नॉब ओपन करणार आणि हा एक नॉब क्लोज असेल आणि इकडनं तुम्ही त्यामध्ये गॅस वगैरे असेल तिथलं सॅम्पल, ते गॅस सॅम्पल इथं तुम्ही कलेक्ट करून घेणार आणि हे दोघं नॉब पॅक करणार आणि मग तुम्ही अनालिसिस साठी एक गॅसियस सॅम्पल लॅबोरेटरीला पाठवणार आणि लॅबोरेटरी मध्ये त्याचं पूर्ण अनालिसिस होणार. इफ देअर माय स्क्रीन इज विजिबल टू एव्हरीवन? हॅलो हॅलो. Yes, sir. Okay, so these are the second important point, that is stainless steel container. त्याच्यानंतर काही फिल्ट्रेशन युनिट असतील बघा, मी फिल्ट्रेशन युनिट सुद्धा तुम्हाला दाखवतो, जे तुम्हाला कळेल की काय कुठलं सॅम्पल वापरलं जातं आपल्या कलेक्शन साठी. ओके, हे बघा, हे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपले फिल्ट्रेशन युनिट असतात की तुम्ही याच्यामध्ये गॅस सॅम्पल किंवा काय असेल तुमचं ते तुम्ही कलेक्ट करू शकता. असे वेगवेगळे ॲपरेटसचे आहेत की हे दिस इज अन पोर्टेबल सॅम्पल सिस्टीम, की याच्यामध्ये तुम्ही तुमचा गॅस स्टोअर करू शकता. दिस इज अन थर्ड डिव्हाइस विच इज यू हॅव टू बी यूज. त्यानंतर काही गॅस ऍब्झॉर्प्शन ट्यूब्स असतील, तर गॅस ऍब्झॉर्प्शन ट्यूब्स काय असतात ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवतो. ओके, सो या वेगवेगळ्या काही गॅस ऍब्झॉर्प्शन ट्यूब असतील की ही एमटी असेल, दिस इज पॅक्ड विथ द गॅस और ॲज वेल ॲज दी कलरलेस गॅस. ओके, अशा वेगवेगळ्या गॅस ऍब्झॉर्प्शन ट्यूब्स तुम्ही यूज करू शकतात. ओके, सो अशा वेगवेगळं जे काही मी तुम्हाला मटेरियल दाखवतोय, दीज आर यूज फॉर टू कलेक्टिंग द सॅम्पल ऑफ द एअर फ्रॉम द सीन ऑफ क्राईम ॲज वेल ॲज दी फ्रॉम द इंडस्ट्रियल लेवल इज देअर. ओके, त्यानंतर इम्पिंजेस तुम्हाला माहित असेल की आपण जे काही एखाद्या व्यक्तीला ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करतो त्यावेळेस तिथं जो वरती जो काही इम्पिंजर्स असतो, म्हणजे काय त्याच्यामध्ये थोडं वॉटर असतं आणि ते वॉटर कंटिन्युअसली बबल क्रिएट करत असतं, दॅट इज प्लास्टिक बॉटल, की ते इम्पिंजर्स तुम्ही तिथं वापरू शकतात. त्यानंतर सेंट्रिफ्युगल कलेक्टर, आता इम्पिंजर्स आणि सेंट्रिफ्युगल कलेक्टर इज वॉट. ओके, सो ते बघूयात आपण. डायग्राम इन्सर्ट करू शकतो तुम्ही, पण आय हॅव नॉट टाइम फॉर दॅट. सो बघा, दिज आर दी इम्पिंजर्स. आपण याला इम्पिंजर्स कन्सिडर करू शकतो की याच्यामध्ये आपण गॅस सॅम्पल जे आहे ते आपण कलेक्ट करून घेऊ शकतो. ओके, दिस आर द इम्पिंजर्स. त्यानंतर सेंट्रिफ्युगल कलेक्टर, ते काय असतं ते पण तुम्हाला दाखवतो. हे वेगवेगळ्या लार्ज स्केलचा तुम्हाला गॅस वगैरे जर तुम्हाला कलेक्ट करायचा असेल तर यू कॅन स्टोअर इन दॅट सेंट्रिफ्युगल collectors are there. Okay, so these are the different shapes which are available for the collecting of the sample of our gaseous elements are there. Okay, so these are the different apparatus are there, ki they have to be used, or different devices they have to be used for the collection of your
gases or the sampling of your gaseous samples are there. Okay, am I audible to everyone? Hello, hello. Yes, sir. Okay, okay. Now I shared my PPT again. Wait a minute. Okay, so see, these are the different sampling devices which are used to collecting the sampling of the gaseous material. Gaseous samples are there, which including gas sampling bag, then stainless steel container, त्यानंतर filtration unit, त्यानंतर gas absorption tubes ज्या मी तुम्हाला दाखवल्या त्या, त्यानंतर impingers, त्यानंतर centrifugal collector. Okay, so these are the different devices which are used for the collection of the gaseous samples. Okay, सो लक्षात ठेवा की आपण सॅम्पलिंग करायला जात असताना आपल्याकडे डिव्हाइसेस वगैरे सगळं असणं फार गरजेचं आहे. आणि ते डिव्हाइस सॅम्पलिंग करायची प्रोसेस वगैरे जी असेल, यू हॅव टू गिव्हन अ ट्रेनिंग रिलेटेड दॅट. फक्त यू नो अबाउट दॅट की विस how we will collect the sample, how we will collect the gaseous samples from the crime scene as well as from the industrial level. So these are the different techniques for to sampling of the gaseous are there. Okay, सो देन नाव अवर सॅम्पलिंग पॉइंट हॅज बीन ओव्हर्ड हिअर की सॅम्पलिंग आपण काय असतं ते बघितलं. त्यानंतर सॅम्पलिंग आपण कशा प्रकारे करतो, त्यानंतर सॅम्पलिंग ऑफ लिक्विड्स इज वॉट, सॅम्पलिंग ऑफ सॉलिड्स इज वॉट, देन सॅम्पलिंग ऑफ द गॅसेस इज वॉट. ओके, so these are the different devices which are used to for the sampling of the gases. Now our next important point is what, that is sample storage. ओके, आता तुम्ही सॅम्पल जे आहे ते सॅम्पलिंग केलं. ओके, सॅम्पलिंग केल्यानंतर तुम्हाला सॅम्पल स्टोरेज करणं फार गरजेचं आहे. की तुम्ही एखादं सॅम्पल कलेक्ट केलं, ते लॅबोरेटरी पर्यंत आणेपर्यंत तुम्ही त्याला स्टोर करून ठेवणं फार गरजेचं आहे. तुम्ही बघा, कधी लक्षात ठेवा, ऑल सॅम्पल्स आर प्रॉपरली स्टोर्ड फ्रॉम द टाइम दे अराइव्ड ऍट द लॅबोरेटरी टू डिस्पोजल. कुठलंही सॅम्पल तुम्ही कलेक्ट केल्यानंतर यू शुड प्रॉपरली स्टोर दॅट सॅम्पल बिफोर इट इज गोइंग टू द लॅबोरेटरी. जोपर्यंत ते लॅबोरेटरीमध्ये अराईव्ह होत नाही तोपर्यंत तुम्ही ते सॅम्पल प्रॉपरली स्टोर करून ठेवणं इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Okay, so that is a sample storage. Okay, then samples are refrigerated at 4 degrees Celsius prior to analysis unless methods SOPs indicate other storage conditions. आता तुम्ही अनालिसिस, तुमचं सॅम्पल कसं आहे, कुठल्या प्रकारचं आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही त्याचं स्टोरेज ठरवलं पाहिजे की आपण याला प्रिझर्व कसं करू शकतो, आपण याचा कुठलं प्रिझर्वेटिव्ह ऍड करायचं आहे का, आपण जर कुठलं लिक्विड घेतलं असेल, बायोलॉजिकल फ्लुइड घेतलं असेल, तर ते स्टोअर करण्यासाठी आपण एखादं कंटेनर वापरणार. पण ते कंटेनर क्लीन असलं पाहिजे, त्याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. त्यानंतर आपण एखादी जर पॉलिथिन वापरतो ती क्लीन असली पाहिजे. त्यानंतर एखादं जर लिक्विड सॅम्पल आपण घेतोय तर त्यात कुठलं प्रिझर्वेटिव्ह आपल्याला टाकायचंय का, ते प्रिझर्वेटिव्ह आपण ऍज पर एसओपी ज्या दिलेल्या असतील की ऍज पर युअर सॅम्पल कंडिशन्स तुम्ही ते स्टोरेज करायचं आहे. ही तुमच्या सॅम्पलची कंडिशन कशी आहे ते तुम्ही ऑन स्पॉट ऑन सीन ते तुम्ही ठरवायचं असतं. कधी लक्षात ठेवा, दिस इज अ सॅम्पल स्टोरेज. You have to be store your sample, that is the priority should be given after the sampling of your sample is there. Okay, sample storage is very essential. जोपर्यंत ते सॅम्पल लॅबोरेटरी मध्ये अराइव्ह होत नाही किंवा जात नाही तोपर्यंत तुम्ही त्याला प्रॉपरली स्टोर करणं फार गरजेचं आहे. आता लक्षात ठेवा, यू हॅव टू बी कलेक्टिंग द सॅम्पल, then later on you have to be bring that sample with you. कधी कधी तुम्ही स्वतः आणू शकतात किंवा तुम्ही काय करणार, तुम्ही एखाद्या सीनला व्हिजिट केली किंवा इंडस्ट्री लेवलला व्हिजिट केली, मग तुमच्यासोबत जे कोणी इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स असतात त्यांना तुम्ही ते सॅम्पल कलेक्ट करून देणार आणि त्याला प्रॉपरली स्टोअर करून देणार आणि त्यांना सजेस्ट करणार की इफ इट इज रिक्वायर द कंडिशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन, जर त्या सॅम्पलला जर रेफ्रिजरेटरची किंवा टेम्परेचर त्याचं लो करायचं आपल्या त्या सॅम्पलचं, ते प्रॉपर जर आपण कूलमध्ये ठेवलं तर दॅट इज अवेलेबल टू अनालिसिस, की जे आपण अनालिसिस साठी वापरू शकतो. आणि जर आपण त्यांना नुसते कलेक्ट करून देऊन टाकलं, that is wrong process. We have to be suggest them ki please store this sample into the refrigerator up to the -4 degrees Celsius, up to the 4 degrees Celsius temperature, as per the condition of your sample. That is very must. की तुमचं कंडिशन, सॅम्पलची कंडिशन आहे कशी आहे त्याच्यानुसार तुम्ही सॅम्पल स्टोअर करणं फार गरजेचं आहे. ऍज पर युअर एसओपी हॅज बीन गिवन की सॅम्पलची कंडिशन कशी आहे त्यानुसार तुम्ही त्याला कसं स्टोअर केलं पाहिजे. दॅट इज डिपेंडिंग ऑन यू ऑल. ओके, त्यासाठी तुम्हाला स्टडी करणं किंवा त्यासाठी तुम्हाला मी जे काही सॅम्पलिंग सांगेल त्यानुसार मी तुम्हाला भरपूर सॅम्पलिंग वगैरे एक्सप्लेन केलं. बायोलॉजिकल फ्लुइड रिलेटेड असेल किंवा लिक्विड रिलेटेड असेल तर त्याला स्टोअर करणं, स्टोरेजसाठी तुम्ही वेगवेगळे कंटेनर, स्टील कंटेनर, प्लास्टिक बॅग्स, त्यानंतर काही गॅसियस सॅम्पलसाठी तुम्ही गॅसियस बॅग कलेक्टर, गॅसियस बॅग वापरू शकतात.
त्याच्यानंतर तुम्ही वेगवेगळे फिल्ट्रेशन युनिट वापरू शकतात, नंतर तुम्ही स्टील कंटेनर वापरू शकतात. सो दीज आर दी सॅम्पल हॅज बीन स्टोर्ड इन दॅट स्टोरेज डिव्हाइसेस आर देअर. ओके, देन नेचर ऑफ सॅम्पल चेंजेस. आता जे काही सॅम्पल्स असतात की जर तुम्ही कलेक्ट केले तर त्यांच्यावर जर काही रिॲक्शन झाली क्लायमेटची किंवा काय, की ते दॅट इज अ नॅचरल प्रोसेस. सो दॅट फॉर दॅट यू शुड टेक अ प्रिकॉशन्स की त्या नेचर सोबत किंवा त्या पर्टिक्युलर टेम्परेचर सोबत ते रिॲक्ट व्हायला नको. त्यामुळे तुम्ही त्याची टेम्परेचर कंडिशन जी असेल ती मेंटेन करणं फार गरजेचं आहे. ओके, मे ऑडिबल टू एव्हरीवन? हॅलो हॅलो. Yes, sir. ओके. Okay, then later on, nature of sample changes. Some analyses are more likely than others to be affected by storage before analysis. की काही जे काही अनालायझिस असतात की म्हणजे जे आपल्याला अनालाइट जे काही आपल्याला कॉन्स्टिट्युएंट शोधायचं आहे आपल्या सॅम्पल मध्ये, ते सॅम्पल कधी कधी स्टोरेज व्यवस्थित केलं नाही, आपण कंटेनर मध्ये स्टोर करायच्या आधीच ते अनालाइट्स डिफेक्ट होऊ शकतात. दॅट आर दी नॅचरल नेचर ऑफ द सॅम्पल चेंजेस. So certain cations are subject to loss by absorption or ion exchange with the walls of glass container. These include aluminium, cadmium, chromium, copper, iron, lead, manganese, silver, and the zinc, which are best collected in a separate clean bottle and acidified with the nitric acid to a pH below 2.04, 2.0. This minimizes precipitation and the absorption to containers wall. की जे काही तुम्ही कंटेनर्स वापरणार आहात त्या कंटेनरचे जे काही वॉल्स असतात की त्याच्यामध्ये जर हे वरचे एलिमेंट्स असतील की ज्यामध्ये अल्युमिनियम, कॅडमियम, क्रोमियम, कॉपर, आयर्न, लेड, मॅग्नेस, सिल्वर अँड झिंक, तर अशा वेळेस तुम्ही ती जी काही बॉटल असेल दॅट बॉटल हॅज बीन acidified with the nitric acid. That precautions should be taken while you're collecting these types of the elemental samples from the scene of crime. त्यावेळेस तुम्ही ते जे काही त्या कंटेनरची वॉल असेल ती कंटेनरची वॉल तुम्ही ऍसिडिफाईड करून घेतली पाहिजे. म्हणजे हे जे काही एलिमेंट्स असतील किंवा मेटल्स असतील हे मेटल्स त्या कंटेनर सोबत रिॲक्ट होणार नाहीत किंवा ते ऍब्झॉर्ब होणार नाहीत, त्यांचे आयन एक्सचेंज होणार नाहीत. हे सगळ्या गोष्टी किंवा हे जे काही प्रॉपर प्रिकॉशन यू शुड टेक दॅट टाइम. त्यानंतर इन जनरल द शॉर्टर द टाइम दॅट इलॅप्सेस बिटवीन द कलेक्शन ऑफ अ सॅम्पल अँड इट्स अनालिसिस, द मोर रिलायबल द अनालिटिकल रिझल्ट. इलॅप्सेस बिटवीन द कलेक्शन ऑफ अ सॅम्पल म्हणजे जर तुम्ही सॅम्पल कलेक्ट केलं आणि जर तुम्ही तात्काळ त्याला क्विकली यू हॅव टू बी सेंडेड टू दी फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी ॲज वेल ॲज दी अनालिटिकल लॅबोरेटरी, देन यू गेट द रिलायबल अनालिटिकल रिझल्ट्स आर देअर. तुम्ही जेवढ्या लवकर सॅम्पल फॉरवर्ड करणार तेवढ्या लवकर तुमचे रिझल्ट किंवा तुमचे जे काही रिझल्ट असतील ते तुम्हाला प्रॉपरली रिलायबल रिझल्ट यू शुड गेट. इफ यू हॅव टू बी डिले, जर तुम्ही डिले केला सॅम्पलिंग कलेक्ट करायला किंवा सॅम्पल लॅबोरेटरीला पाठवायला, then you can't get a satisfactory result as well as the clear result. Okay, so this precaution you should take at the sample storage. Then for certain constituents and physical values, immediate analysis in the field is required, and for samples composited in the field, use the time at the end of the composition collection as the sample collection time. की जे काही तुम्ही कलेक्ट करत आहात ते कलेक्ट केल्यानंतर तुमचा जो टायमिंग असेल तो टायमिंग लेस असला पाहिजे. म्हणजे इन द सेन्स की व्हेरी फ्यू टाइम तुम्ही गेला सीनला, तुम्ही बघितलं, ऑब्झर्व केल्यानंतर तुम्ही क्विकली दॅट हॅड बीन कलेक्टेड. कलेक्ट केल्यानंतर लगेच तुम्ही ते सॅम्पल लॅबोरेटरीला फॉरवर्ड करणं फार गरजेचं आहे. इफ यू टेक अ टाइम, इफ यू लॉस्ट युअर टाइम ऑन दॅट सीन, ऑन दॅट इंडस्ट्री, then there is any reaction has been occurring in that solvent or in that sample is there. So for that you should maintain your timing, you should maintain the clear timing for that की जो काही टायमिंग असेल तो टायमिंग तुमचा व्हेरी लेस असला पाहिजे फॉर कलेक्शन टू दी फॉरवर्डिंग टू दी लॅबोरेटरी. Okay, then it is impossible to state exactly how much time may be allowed between sample collection and the analysis. So changes occurring in the sample dependent on the character of the sample and the analysis to be made and the conditions of storage. लक्षात ठेवा, आता आपण सांगू शकत नाही की कुठल्या सॅम्पल मध्ये कलेक्शन ऑफ टाइम कसा असला पाहिजे, त्या फॉरवर्डिंग ऑफ टाइम कसा असला पाहिजे, हे आपण जनरली वी कांट डिस्कस ऑन दॅट बिकॉज विच सॅम्पल वी हॅव टू बी कलेक्टेड विच इज अननोन टू अस. जे काही आपण कलेक्ट करतो आहे ते अननोन आहे आपल्याला. आपल्याला माहिती आहे का ते कुठलं सॅम्पल आहे, कसं आहे, कुठल्या प्रकारचं आहे, किती एलिमेंट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, किती कॉन्स्टिट्युएंट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. सो दॅट इज वी कांट नो अबाउट दॅट. ओके, सो चेंजेस ऑकरिंग द सॅम्पल डिपेंड ऑन द कॅरेक्टर ऑफ द सॅम्पल, की त्या सॅम्पलचं कॅरेक्टर कसं आहे त्याच्यानुसार त्याच्यामध्ये चेंजेस हॅज बीन ऑकर्ड and the analysis to be made and the conditions of storage. So फक्त आपण एवढीच प्रिकॉशन घेऊ शकतो की ते प्रॉपरली स्टोअर करणं फार गरजेचं आहे.
If you can't properly store that sample in a storage devices, then you can't get a proper result. Okay, because we don't know about that, which sample is that, which constituents are present in that samples. Okay, so we don't know about that. Am I right? Am I audible? Hello? Am I audible? Yes, sir. Okay. Then changes caused by the growth of microorganisms are greatly retarded by keeping the sample in the dark and at a low temperature. आता जे काही वेगवेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात, तुम्ही जर कुठलं बायोलॉजिकल फ्लुइड घेतलेलं असेल तर देअर इज बिन मायक्रो ऑर्गॅनिझम आर इझिली फॉर्म, आणि ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्या सॅम्पलची पूर्ण कंडिशन असेल किंवा जे काही असेल ते पूर्ण चेंज करून टाकतात. आणि कंटिन्युअसली मायक्रो ऑर्गॅनिझम हॅज बीन ग्रोथ. तर नॉर्मल एखादा मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्याच्यामध्ये राहिला, ओके, तर तो लगेच रिप्रोडक्टिव्ह, त्याचे रिप्रोडक्शन हॅज बीन कंटिन्युअसली ऑकर्ड, आणि 1 to converted into 100, and they can changes has been they can create the changes in your sample is there, and that sample has been retarded. So आपण ते काही सॅम्पल असेल ते आपण व्यवस्थित डार्क रूम मध्ये किंवा लो टेम्परेचरला, कधी लक्षात ठेवा, लो टेम्परेचरला मायक्रो ऑर्गॅनिझम हॅज नॉट बीन ग्रोन. Okay, so we have to be taking that biological fluid has been stored in a low temperature. That precaution you should take, or that sample has been stored at this condition, so that depend on you. Then when the interval between sample collection and analysis is long enough to produce changes in either the concentration or the physical state of the constituent to be measured. बघा, जर तुमचा जो टाइम असेल तो कलेक्शन आणि अनालिसिस यांच्यामध्ये जास्त असेल, दॅट इज लॉंग इनफ, देन त्याच्यामध्ये कुठले चेंजेस होऊ शकतात की आयदर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होऊ शकतं. कॉन्सन्ट्रेशन कसं चेंज होईल, किंवा एखादं एलिमेंट असेल ते मेल्ट होऊ शकतं, किंवा दॅट कॅन डिझॉल्व. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जर आज ते डिझॉल्व इन द सेन्स की ते इव्हॉल्व होऊ शकतं इन द फॉर्म ऑफ द गॅसियस, तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन लो होऊ शकतं, किंवा त्याची फिजिकल स्टेट जी आहे त्या कॉन्स्टिट्युएंटची ती आपण मेजर करणार आहे ती आपल्याला कमी क्वांटिटीमध्ये त्यामध्ये दिसू शकते. सो वी हॅव टू बी टेक अ केअर की ॲज सून ॲज पॉसिबल टू अस टू प्लीज सेंड दॅट सॅम्पल टू द लॅबोरेटरी ॲज अर्ली एज पॉसिबल. जेवढं आपल्याला शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण त्या इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर असेल किंवा अदर दॅन कुठला एखादा पॉल्युटन कंट्रोल बोर्डचा अधिकारी असेल किंवा जो कोणी इन्व्हेस्टिगेट करत असेल त्या कंपनी रिलेटेड किंवा फॅक्टरी इन्स्पेक्टर असेल, त्याला आपण सजेस्ट करायचंय की प्लीज सेंड दिस सॅम्पल ॲज अर्ली एज पॉसिबल टू यू फॉर द लॅबोरेटरी फॉर द अनालिटिकल फॉर द अनालिसिस पर्पजेस आर देयर. Okay, then a temperature of a 4 degrees Celsius is maintained and monitored 24 hours a day by day digital controls. AM and PM temperature readings are maintained in a daily temperature log. आता तुम्ही एखादं सॅम्पल जर स्टोअर केलेलं असेल, ओके, आणि ते अनालिसिसला पाठवायला तुम्हाला वेळ असेल, आणि ते सॅम्पल तुम्ही एखाद्या रेफ्रिजरेटर किंवा डीप रेफ्रिजरेटर जे असतं त्याच्यामध्ये तुम्ही ते स्टोअर केलेलं असेल, तर तुम्ही कंटिन्युअसली त्या सॅम्पलची रिडिंग नोट डाऊन करणं फार गरजेचं आहे की ते सॅम्पल इतका दिवस आम्ही इतका वेळ ते एवढं याच्यासाठी ते स्टोअर केलेलं होतं, आणि त्याचे कंटिन्युअस रिडिंग घेतले पाहिजे की दे वी हॅव टू बी मेंटेन 4 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर अप टू 24 आवर्स, अप टू 48 आवर्स, अप टू 72 आवर्स, आणि ते डेली टेम्परेचर लॉग मध्ये तुम्ही मेंटेन करणं फार गरजेचं आहे की आम्ही आज सॅम्पल कलेक्ट केलं आणि ते 3 दिवस रेफ्रिजरेटरला स्टोअर होऊन पडलेलं होतं. किती दिवस? 3 दिवस. मग ते अनालिटिकल आपण जे लॅबोरेटरीला रिपोर्ट करणार, ते लॅबोरेटरीवाले येस दिस सॅम्पल हॅज बीन स्टोर्ड, मग त्यांचं टाइम वेस्ट होत नाही आणि ते प्रॉपरली अनालिसिस तिथं केलं जाऊ शकतं. तुम्ही जर टेम्परेचर नोट डाऊन नसेल केलेलं, तुमचं जर लॉग शीट मेंटेन नसेल, सो दॅट टाइम यू आर नॉट, म्हणजे अशा भरपूर प्रिकॉशन्स तुम्हाला घ्याव्या लागतात. तुम्ही टेम्परेचर नोट डाऊन केलं होतं का, किती दिवस ते किती वेळ होतं, लॅबोरेटरीमध्ये येईपर्यंत त्याला किती वेळ लागला, जर म्हणजे डिस्टन्स जर जास्त असेल, इन केस जर सॅम्पल साताऱ्यावरनं मुंबईला तुम्हाला फॉरवर्ड करायचं असेल तर दॅट टेकिंग द 5 to 6 hours टू रीच द सॅम्पल ॲट द मुंबई. सो ते सॅम्पल पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागला? 6 तास. आणि बिफोर 6 hours दॅट हॅज बीन स्टोर्ड इन अ कुलिंग कंडिशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रेफ्रिजरेटर, अँड दॅट हॅज बीन मेंटेन दे 72 hours लॉग वी हॅव दॅट, की आपल्याकडे ते आम्ही 72 तास ते त्या याच्यामध्ये मेंटेन केलं होतं, त्याचा लॉग शीट किंवा त्याचा लॉग असणं फार गरजेचं आहे. सो सॅम्पल्स आर केप्ट इन द कूलर अंटिल टाइम ऑफ अनालिसिस, की जोपर्यंत आपला अनालिसिसचा वेळ येत नाही तोपर्यंत आपण ते सॅम्पल कुलिंग मध्ये ठेवणं फार गरजेचं आहे. If there is a liquid sample, if there is a solid sample, if there is an any biological sample is there, okay, so that should take a care of that particular collector or that particular analyzer, okay, because you are the analytical student and you are becoming an analyzer. So analyzer ला या सगळ्या गोष्टी माहित असणं फार गरजेचं आहे.
लक्षात ठेवा. Then samples that require analysis at room temperature are bought out of refrigeration and allowed to warm to the desired temperature before beginning the analysis. आता तुम्ही काय केलं, सॅम्पल बाहेर काढलं तुम्ही रेफ्रिजरेटरच्या, त्यानंतर अनालिस्ट काय करेल, त्याची जी काही नॉर्मल कंडिशन असते की जो ते कूल असेल, डीप कूल असेल, तर त्याला एक नॉर्मल टेम्परेचर म्हणजे रूम टेम्परेचरला जोपर्यंत त्याचं 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर होत नाही तोपर्यंत त्याला अनालिसिस त्याच्यासोबत स्टार्ट करत नाही. ही सुद्धा तुम्ही काळजी घेणं फार गरजेचं आहे. When all analyses are performed on a sample, it is transferred to a cooler for cold storage until the time of the disposal. जेव्हा अनालायझर किंवा analysis has been performed on a sample, it is transferred to a cooler for cold storage until the time of disposal. तुम्ही अनालिसिस केलं एखाद्या सॅम्पल वरती, अनालिसिस केलं, तुमचे रिझल्ट आले, तुम्हाला ते सॅम्पल डिस्पोज करायचं नाहीये, यू हॅव टू वेट फॉर दी अनालिसिस. सो तुम्ही अनालिसिस केल्यानंतर ते जे काही सॅम्पल असेल ते सॅम्पल तुम्ही कूल कंडिशनला ठेवणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्ही काय केलं, सॅम्पल बाहेर काढलं रेफ्रिजरेटरच्या, त्याला वॉर्म केलं, वॉर्म म्हणजे त्याचं टेम्परेचर मेंटेन केलं, टेम्परेचर मेंटेन केल्यानंतर तुम्ही त्यावरती अनालिसिस केलं, म्हणजे यू हॅव टू बी परफॉर्म रिएक्शन ऑर दी अनालिसिस इज देअर, देन लॅटर ऑन यू हॅव गेट अ रिझल्ट, बट यू हॅव नॉट डिस्पोज दॅट सॅम्पल. जोपर्यंत तुम्हाला सांगितलं जात नाही की तुम्ही सॅम्पल डिस्पोज करा, तोपर्यंत तुम्ही ते सॅम्पल किंवा ती जी काही तुमचं काही पेट्री प्लेट असेल किंवा पेट्री डिश असेल किंवा सॅम्पल प्लेट असेल की त्याच्यामध्ये टेस्टिंग सॅम्पल प्लेट असेल, ती सॅम्पल प्लेट यू शुड बी टेकिंग इन द रेफ्रिजरेटर and they're maintaining that temperature because that reaction has been occurred. आणि ती रिएक्शन किंवा तुम्हाला कधी सॅम्पल किंवा तुम्ही जे काही सॅम्पल असेल तुम्हाला जर मागितलं नंतर तुमच्यावरती एखादा बॉस हे असेल, युअर सिनियर सुपरवायझर ऑर सिनियर पर्सन इज देअर, की त्याला तुम्हाला ते रिझल्ट वगैरे दाखवायचे असतील, तर त्यावेळी आणि तो नसेल किंवा असेल किंवा सुट्टीवर असेल, नेक्स्ट डेला तो येणार असेल, तर तुम्ही ते सॅम्पल किंवा काय असेल ती गोष्ट तुम्ही कुलिंग मध्ये ठेवणं फार गरजेचं आहे. सो दिस आर दी सॅम्पल स्टोरेज प्रोसिजर्स, की from the collection to the analysis, from the analysis to the disposal. This precaution you should be take. And samples are generally stored in a glass container, plastic container, amber color bottles. Okay, हे वेगवेगळ्या काही ज्या बॉटल्स असतील हे तुम्ही तिथं वापरू शकतात for the sample storage is there. Okay, so these are the sample storage procedure as well as the sample storage information which is in our syllabus point. Okay, now then later on sample dissolution किंवा तुमच्या सिलेबस मध्ये बघा, मला सिलेबस दाखवतो मी, वेट अ मिनिट. देयर इज अ सॅम्पलिंग अँड द सॅम्पल स्टोरेज. नाउ नेक्स्ट इज इन युअर सॅम्पल डिझॉल्युशन, की जे काही आपण आता सॅम्पल कलेक्ट केलेलं आहे ते सॅम्पल बिफोर गोइंग टू अनालिसिस यू शुड टू बी डिझॉल्व ऑर द सॅम्पल प्रिपेअर्ड. तुम्ही घेतलं एखादं सॉलिड सॅम्पल, तुम्ही डायरेक्ट त्यासोबत अनालिसिस करत बसणार आहे का? नाही, तुम्ही त्या सॅम्पलला डिझॉल्व करणार किंवा त्याचं प्रिपरेशन करणार. So for sample dissolution and sample preparation is what is procedure. So this procedure we should now discuss. Okay, so this is our next point, that is sample dissolution. Am I audible to everyone? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Now, what is the process for the sample dissolution? You are now you are covering the sample storage point. Now the next point is your sample dissolution as well as the sample preparation. So one of the most important steps when carrying out any type of analysis is the sample preparation. की तुम्ही कुठलंही अनालिसिस, कुठल्याही सॅम्पल्स अनालिसिस करायला जाण्याआधी तुम्ही ते जे काही सॅम्पल तुमच्याकडे आलेला असेल, जर ते सॉलिड असेल तर त्याचं तुम्हाला सॉल्युबल फॉर्म मध्ये ते करावं लागतं, की ते तुम्हाला त्याचं सॅम्पल प्रिपेअर करावं लागतं. सो सॅम्पल प्रिपरेशन इज अ व्हेरी लेंथी प्रोसेस. इट इज टाइम कन्झ्युमिंग अँड द कॉम्प्लेक्सिटी, की जे तुम्हाला कॉम्प्लेक्स करतं. कॉम्प्लेक्स इन द सेन्स की ते पूर्ण आपल्याला सॅम्पल जर आपलं डिझॉल्व्ह होत नसेल तर आपला वेगवेगळे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट त्याच्या डिझॉल्युशनसाठी किंवा त्याच्या सॉल्युबिलिटीसाठी वापरावे लागतात. सो इट इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स. ओके, सो इट इज व्हेरी कॉम्प्लेक्सिटी. या प्रोसेसला आपण कॉम्प्लेक्सिटी म्हणू शकतो. आणि टाइम कन्झ्युमिंग, की सॅम्पल प्रिपेअर करायला आपल्याला भरपूर वेळ लागतो. आपल्याला त्याचं वे करावं लागतं, वे केल्यानंतर त्याचं डिझॉल्युशन करावं लागतं, डिझॉल्युशन केल्यानंतर आपल्याला त्याचं फिल्ट्रेशन करून घ्यावं लागतं. ओके, तर त्यात काही वेगळे ऍडिटिव्ह असतील तर तुम्ही ते फिल्ट्रेट करून घेतात. सो इट इज व्हेरी टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. बरोबर, तुम्ही सॅम्पल डिझॉल्व्ह वगैरे करत असणार, ते मी तुम्हाला जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट त्याचा सांगितलं. त्यानंतर टायमिंग इन द अनालिटिकल प्रोसेस. आता जी काही आपलं अनालिसिस आहे किंवा जी काही तुमचं जे काही मेन रोल आहे की अनालिसिस किंवा अनालिटिकल, मीन्स युअर अनालिटिकल केमिस्ट्री स्टुडंट. सो तुमचं काय काम असतं की जस्ट अनालाइज द सॅम्पल.
मग ते प्रोसेस काय असते, त्याचा टाइम कन्झ्युमिंग काय असतो आपण ते बघूया. तर सगळ्यात जास्त जो काही वेळ आपला जात असेल अनालिटिकल प्रोसेसमध्ये, तर दॅट इज सॅम्पल प्रिपरेशन. हा जो काही चार्ट मी तुम्हाला दाखवला, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट टेक 61% ऑफ युअर सॅम्पल प्रिपरेशन. आणि त्याच्या खाली आपलं सॅम्पलिंग, की सॅम्पलिंगला आपल्याला थोडा वेळ लागतो, एक अर्धा तास, 15 मिनिटं किंवा 20 मिनिटं, किंवा आपण सगळं ऑब्झर्व केलं एक अर्धा तासामध्ये, की आपण लगेच सॅम्पलिंग स्टार्ट करतो. सो इट्स टेकन व्हेरी लेस टाइम. त्यानंतर डाटा प्रोसेसिंग हा सुद्धा एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. ओके. आणि अनालिसिस, अनालिसिस ऑल्सो टेकिंग, की आपलं सॅम्पल प्रिपेअर झालं, आपण काय केलं, डाटा प्रोसेसिंग केलं. म्हणजे काय, आपण ओव्हरऑल सीन व्हिजिट केला, ओव्हरऑल इंडस्ट्री व्हिजिट केली, म्हणजे डाटा प्रोसेस केला, की आपल्याला कुठल्या लेवलचे सॅम्पल घ्यायचे, कशी इथं गॅस गळती झाली असेल, किंवा कसं इथं एखाद्या लिक्विड चे वेपर्स क्रिएट झाले असतील, किंवा कशी इथं एखादं अल्कोहोल किंवा काय जे असेल बॅन मटेरियल असेल, ते कसं आपण तो पूर्ण डाटा प्रोसेस केला, की म्हणजे आपल्याला काय काय बघायचं. आपण ऑब्झर्वेशनला आपला ऑब्झर्वेशन मीन्स व्हॉट, अवर डाटा प्रोसेसिंग इज देअर. And the next one step is your sampling, and then later on after sampling you should perform this sample preparation, and this thing very much more time to prepare our sample. Upon sample collect केलं, that's our process has not been finished there. Then later on you should prepare the sample. You should prepare the sample is there, and then later on you should perform the analysis. तुमचं सॅम्पल प्रिपेअर झालं, त्याच्यानंतरच तुम्ही अनालिसिसला स्टार्ट करणार. सो दिस इज व्हेरी टेकिंग द मच मोर टाइम ॲज अ सॅम्पल प्रिपरेशन. ओके. सो दिस इज द टायमिंग. जस्ट आय शो यू अन जस्ट चार्ट, की ह्या चार्टद्वारे तुम्हाला कळेल की कुठली प्रोसेसला आपल्याला परफॉर्म करायची असते, किंवा किती टाइम आपल्याला लागत असतो अनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करायला. त्याच्यानंतर सॅम्पल प्रिपरेशन. आता आपण कुठली कुठली मेथड वापरू शकतो सॅम्पल प्रिपरेशन करण्यासाठी, की ज्याच्यामध्ये होमोजिनायझेशन, की रिडक्शन ऑफ द साईज पार्टिकल्स. म्हणजे काय, की सॉलिड मटेरियल असेल, एखादा सॉलिड स्टोन असेल, तर आपण काय करणार, त्याला क्रश करणार. मीन्स व्हॉट, दॅट इज द रिडक्शन ऑफ द साईज पार्टिकल. तो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स किंवा स्टोन होता, त्याची आपण स्मॉल स्मॉल पार्टिकल मध्ये त्याची साईज म्हणजे रिडक्ट करणार. दॅट इज नोन एज व्हॉट, जस्ट दॅट इज क्रशिंग. अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हॉट, होमोजिनायझेशन. दॅट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ युअर सॅम्पल प्रिपरेशन. म्हणजे तुमच्याकडे एखादी टॅबलेट अनालिसिस साठी आली, तर तुम्ही काय करणार, तिला क्रश करतात ना, डायरेक्ट टॅबलेट घेतात आणि त्याचा युव्ही करत बसतात, किंवा त्याचा आय आर करत बसतात, असं आहे का? नाही. यू शुड रिड्यूस देअर सॅम्पल, मीन्स व्हॉट, क्रश. तुम्ही काय करता, मी त्याला क्रश करतात, आणि नंतर ती पावडर झाल्यानंतर ती पावडर यू शुड टेक, अँड देन आफ्टर दॅट यू शुड अनालाइज दॅट पर्टिक्युलर टॅबलेट इज देअर. देन सेकंड स्टेप इज युअर ड्राईंग. आता सॅम्पल कसे कसे बनवतो आपण, ह्या प्रोसेस फक्त लक्षात द्या, की सेकंड वन इज युअर ड्राईंग. मीन्स व्हॉट, रिमूव्हल ऑफ द मॉइश्चर इन द सॅम्पल. की त्या सॅम्पल मध्ये जर काही मॉइश्चर वगैरे असेल, की तुम्ही कुठली, मला आठवत नाही आता ते अनालिटिकलचं पार्ट, तुम्ही कुठली प्रोसेस परफॉर्म करतात जर तुम्हाला त्या सॅम्पल मधला मॉइश्चर रिमूव्ह करायचा असेल तर? तुम्ही त्याचा टीजीए करतात ना? हॅलो हॅलो. ड्राइंग करण्यासाठी तुम्ही काय वापरतात जनरली प्रोसेस? मॉइश्चर जर रिमूव्ह करायचा असेल तुम्हाला, तर तुम्ही त्याला कुठं मेंटेन करतात, कोणी सांगू शकेल? तुम्ही त्याला ओव्हन मध्ये ठेवतात, किंवा हॉट एअर ओव्हन मध्ये ठेवतात, किंवा त्याला बर्नर वरती थोडं नॉर्मली त्याला फ्लेम देतात, बरोबर, की त्याच्याने तुमची जी काही मॉइश्चर असेल तुमच्या सॅम्पल मधले, दॅट मॉइश्चर हॅज बीन रिमूव्ह. Okay, then last one is then milling. So milling is what, finishing of the sample for analysis, key, that is the milling. Okay, so finishing of the sample for the analysis is there. Now our next is then sample dissolution. So sample dissolution is what, to dissolve a sample completely. की जे काही तुमच्याकडे सॅम्पल असेल, की ते सॅम्पल कम्प्लिटली तुम्ही डिझॉल्व्ह करतात. and each insoluble component must be converted into a soluble form. की जो काही तुमचा इनसॉल्युबल कंपोनंट असेल, दॅट हॅज बीन कन्व्हर्टेड इन टू दी सॉल्युबल फॉर्म. म्हणजे तुमच्याकडे एखादी पावडर आली, की दॅट इज सॉल्युबल सॅम्पल, की ते तुम्ही काय करणार, ते एखाद्या लिक्विड मध्ये किंवा एखाद्या ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये त्याला डिझॉल्व्ह करणार. अँड देन लॅटर ऑन दिस पावडर हॅज बीन डिझॉल्व्ह, म्हणजे ही जी काही ब्लू आहे, दॅट इज कन्व्हर्टेड इन टू दी व्हाईट सॉल्व्हंट. ओके, सो दिस इज द डिझॉल्युशन. त्याच्यानंतर तुम्ही त्या सॉल्व्हंट सोबत इनसॉल्युबल सॉल्व्हंट जे असेल किंवा सॅम्पल असेल, की ते त्यामध्ये सॉल्युबल होत नाही,
त्याला तुम्ही काय करणार, नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हॉट युअर केमिकल डायजेशन इज देअर. Okay, so what is chemical digestion now? So chemical digestion is what? Decomposition of solid involves a series of reaction which transform the original substance and produce quantitatively new phases, and the decomposition usually results in the formation of solution or the males. की त्याच्यामध्ये काय होतं की जे काही तुमचं सॉलिड सॅम्पल असेल ते तुम्ही त्या केमिकल सोबत डायजेस्ट करताय. डायजेस्ट इन द सेन्स की you know about that, you are the student of the chemistry, so I don't want to explain this thing की डायजेशन मीन्स व्हॉट, की ते काही आपलं सॉल्व्हंट असेल किंवा ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट असेल त्या सॉलिड सोबत दॅट इज रिॲक्ट आणि ते टेकिंग अ much more time to digest that sample with that particular sample, की त्याला आपण 1 hour 2 hour 3 hour डायजेशन साठी ते ठेवत असतो ते सॅम्पल. ओके, then several different chemical methods may need to be employed to dissolve a sample completely. त्या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत, त्या मेथड्स कुठल्या आहेत किंवा टेक्निक्स कुठल्या आहेत सॅम्पल डिझोल्युशन साठी ते आपण बघूयात सध्या. की त्यात फर्स्ट आहे ऍसिडायझेशन, सेकंड वन इज युअर मायक्रोवेव्ह डायजेशन, and the third one is your fusion digestion. So this is your acidization. Okay, see what you should add just in your taking your sample, solid sample, and add just the acid, and that acid has been digested with your solid sample. That is acidization. Then second one is your microwave digestion. We have to be seen one by one. मायक्रोवेव्ह म्हणजे काय करणार आपण, जे काही आपले मॉइश्चर मी तुम्हाला सांगितलं, मॉइश्चर जो असेल तुमच्या एखाद्या सॉलिड सॅम्पल मध्ये असेल किंवा एखाद्या तुमचं काही मॉइश्चर म्हणजे काय थोडा ओलावा असेल तुमच्या सॅम्पल मध्ये, तर तुम्ही काय करणार त्याला मायक्रोवेव्ह डायजेशन करणार. की ते मायक्रोवेव्ह काय करेल की ते दॅट destroyed or that removes that moisture from your solid sample is there. Then third one is your fusion digestion. फ्युजन म्हणजे काय की जे काही आपलं सॉलिड मटेरियल असेल की त्याला आपण फ्यूज करणार. फ्यूज इन द सेन्स फ्युजन हॅज बीन ऑकर्ड, की त्यामध्ये आपण सोडियम फ्युजन टेस्ट तुम्ही बघतात, दॅट सेम प्रोसेस हॅज बीन ऑकर्ड मीन्स व्हॉट, जस्ट मेल्टिंग युअर सॉलिड सॅम्पल. फ्युजन डायजेशन म्हणजे काय की ते सॅम्पल आपण आपल्या कॅपिलरी ट्यूब मध्ये किंवा औषध घेणार आणि दॅट हॅज बीन फ्यूज. फ्यूज म्हणजे फ्युजन डायजेशन हॅज बीन ऑकर्ड. So this is apparatus for that. So one by one we have to be seen. So first one is your acidization. Am I audible to everyone? Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Okay, so acidization is what? Different acids are used either alone or in combination to decompose specific compound. जर तुम्हाला तो जो काही कंपाऊंड असेल किंवा जो काही स्पेसिफिक कंपाऊंड असेल त्याचं डिकम्पोजिशन करायचं. डिकम्पोजिशन म्हणजे काय की ज्याचे जे काही वेगवेगळे कंपोनंट आहेत ते आपल्याला सेपरेट करायचे आहेत, तर तुम्ही काय करणार डिफरंट ऍसिड यूज करणार किंवा एक HCl वापरणार किंवा वेगवेगळे कंबाईन HCl HNO3 आणि H2SO4 कॉम्बिनेशन फॉर्म मध्ये वापरणार. सो दॅट इज व्हॉट ऍसिडायझेशन. So the digestion can be particularly challenging and many inorganic matrices such as oxides, silicates, nitrites, carbides and borides can be difficult to dissolve completely. आता जी काही डायजेशन प्रोसेस असते ही नेहमी चॅलेंजिंग असते. म्हणजे जे काही ऑन दी बेसिस आता आपल्याला जो काही कंपाऊंड अनालिसिस साठी आलेला आहे तो कंपाऊंड आपल्यासाठी अननोन असतो आणि त्याच्यामध्ये जर वेगवेगळ्या प्रकारचे इनऑर्गॅनिक मटेरियल असतील किंवा इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स असतील की ज्याच्यामध्ये ऑक्साईड्स असतील, काही सिलिकेट्स असतील किंवा नायट्राइट्स, कार्बाइड्स किंवा बोराइड्स असतील, तर यांना डिझॉल्व्ह करणं फार आपल्याला डिफिकल्ट असतं. तो आपण ते डिझॉल्व्ह कम्प्लिटली होत नाही. त्यासाठी आपल्याला काही वेगवेगळे कॉन्सन्ट्रेटेड लेवलचे ऍसिड वापरता येऊ शकतात का, त्यासाठी आपल्याला बघणं फार गरजेचं आहे की आपलं हे सॅम्पल जे आहे ते डिझॉल्व्ह होत आहे का नाही. आपण म्हणतो अनालिटिकल केमिस्ट्री इट इज व्हेरी इझी, बट इट इज नॉट इझी. इट टेक्स मच more time for the analysis purposes. That is not easy method. त्यासाठी तुम्हाला सॉल्व्हेंट सॅम्पल आलेला आहे, ते सॅम्पल काय आहे तुमच्यासाठी अननोन आहे, तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं असतं. दॅट इज अनालिटिकल केमिस्ट्री. ओके, so you should be performing the sample preparation and that sample preparation has taking a more time. की जे काही आपण सॅम्पल प्रिपेअर करणार आहोत ते भरपूर टाइम घेतं कारण आपल्याला कळतच नाही की तो सॅम्पल कुठला आहे, त्याची सॉल्युबिलिटी कशात आहे. आपल्याला प्रत्येक केमिकल त्यासाठी वापरून बघावं लागतं, प्रत्येक ऑर्गॅनिक सॉलिड वापरून बघावं लागतं, ऍसिड वापरून बघावं लागतं. त्यामुळे ऍसिडायझेशन मी तुम्हाला सांगितलं. ओके, आणि जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड असतात की ते इझिली डिझॉल्व्ह होत नाही. दे कांट कम्प्लिटली डिझॉल्व्ह, दे टेकिंग मोर टाइम. So that times we should be perform or we should be take a care for that to dissolve that particular sample in that particular organic solvent. Okay, so many decomposition procedure are used acidization to dissolve the major portion of the samples and the remaining residue may require additional treatment by wet ashing or the fusion depending on it. आता काही जे पोर्शन असेल की तो acidization मध्ये डिझॉल्व्ह होऊन गेलेला असेल
किंवा आपलं सॅम्पल प्रिपेअर होऊन गेलं असेल, पण जे काही राहून जातं दे आर रिमेनिंग, दे टेकिंग मोर ट्रीटमेंट. त्याच्यामध्ये आपण वेट ॲशिंग करतो. वेट डायजेशन तुम्हाला माहिती असेल किंवा ॲशिंग मेथड जी आहे की ते सॅम्पल आपण ओव्हन मध्ये बर्न करतो, दॅट इज ॲशिंग मेथड. म्हणजे ते जे काही सॉलिड सॅम्पल असेल त्याला त्याची आपण ॲश फॉर्म करतो. ओके, किंवा त्याला फ्युजन मेथड वापरतो, की दॅट इज डिपेंडिंग ऑन युअर सॅम्पल, की ते सॅम्पल कुठलं आहे, कशा प्रकारचं आहे, ते तुम्ही विचार करून ठरवतात की आपण यासाठी कुठली ऍडिशनल ट्रीटमेंट यूज करू शकतो. ओके, सो नाव ऍडिशनल ट्रीटमेंट इज व्हॉट, नेक्स्ट इज युअर मायक्रोवेव्ह डायजेशन. आता नेक्स्ट ती काही स्टेप असेल ऍडिशनल ट्रीटमेंट म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की ॲशिंग मेथड असेल किंवा फ्युजन मेथड असेल, की ऑन द बेसिस ऑफ युअर डिपेंडिंग ऑन युअर सॅम्पल कॅरेक्टराइज ऍज वेल एज युअर सॅम्पल कंडिशन इज देअर, की सॅम्पल हाफ डिझॉल्व्ह झालं पण हाफ डिझॉल्व्ह झालेलं नाही, त्यासाठी आपण ऍडिशनल ट्रीटमेंट काय करू शकतो. मग दॅट इज थिंकिंग ऑन दॅट वेन यू हॅव टू बी डिझॉल्व्ह दॅट सॅम्पल. जेव्हा तुम्ही जे सॅम्पल प्रिपेअर करत असाल त्या बेसिसवरती तुम्ही ठरवायचं असतं. ओके, येस, एनीवन हॅज एनी क्वेरी? हॅलो हॅलो. Okay. No, sir. Okay, okay. Now, next is your sample dissolution is what? That is microwave digestion. So what is microwave digestion? So it is considered faster, cleaner, more reproducible and more accurate than the hot plate digestion. आता डायजेशन जे तुम्ही काही करत असतात की तुम्ही हॉट प्लेट वापरत असतात, जर तुम्ही एखादा ऍसिड डायजेशन करत असाल तर त्याचा लवकर रिझल्ट यावा म्हणून तुम्ही त्याला हॉट प्लेट वरती ठेवतात. ओके, सो मायक्रोवेव्ह डायजेशन इट इज व्हेरी फास्टर रिझल्ट ॲज कम्पेअर टू दॅट, की तुम्हाला मायक्रोवेव्ह डायजेशन इफ यू हॅव टू बी यूज अँड इट इज मोर रिप्रोड्युसिबल अँड मोर ॲक्युरेट. इट इज फास्टर, क्लीनर, की जे काही सॅम्पल असेल त्यातल्या इम्प्युरिटीज असतील, मॉइश्चर असेल, ते पूर्णपणे ते रिमूव्ह करून टाकतात अँड वी गेट अन प्युअर सॅम्पल. वी गेट अन प्युअर सॅम्पल इज देअर. देन हाय प्रेशर्स ऑन द ऑर्डर ऑफ 10 MPa कॅन बी निडेड, की त्याला प्रेशर्स किती रिक्वायर्ड असतं, दॅट इज 10 MPa इज देअर. However, microwave dissolution requires the aqueous acid and media to get the sample digestion. आता तुम्हाला जर ते मायक्रोवेव्ह डायजेशन सोबत जर तुमचं सॅम्पल हे करायचं असेल, प्रिपेअर करायचं असेल, तर दॅट रिक्वायर्स यू वॉट, aqueous acid media to get the sample digestion is there. So this is simple the microwave digestion, in which we have to be used as a microwave oven as well as the microwave, different types of the different microwave radiations are there that is used and their pressure is very high. It is up to 10 megapascal is there. Okay, and they require the aqueous acid media to get the sample digestion. So these are the microwave digestion is there. Now next one is your fusion digestion. Now this is very important, that is fusion digestion. So fusion is a general name for all kinds of chemical attacks on these solid samples, की जनरली जे काही कुठलं केमिकल असेल की ते सॉलिड वरती अटॅक होईल, दॅट कन्सिडर ॲज व्हॉट, फ्युजन. आणि ते काय करतं, दॅट ट्रान्सफॉर्म देम इंटू दी कंपाऊंड दॅट आर इझिली ट्रान्सफॉर्म इंटू अ सोल्युशन, की जे काही वेगवेगळे कंपाऊंड असतील किंवा वेगवेगळे सॉलिड कंपाऊंड असतील की ते इझिली ते सॉल्युशन मध्ये ते ट्रान्सफॉर्म होतील. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हॉट, फ्युजन, की ज्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे केमिकल्स अटॅक्स त्या पर्टिक्युलर सॉलिड सॅम्पल्स वरती करत असतो आणि ते सॉलिड सॅम्पल्स हॅज बीन कन्व्हर्टेड इंटू दी सॉल्युशन किंवा ट्रान्सफॉर्म इंटू दी सॉल्युशन. And these compounds are an intermediate step between the original sample and the solution that is used later in an analytical process. की हे जे काही compounds असतात that are the intermediate step between the original sample and the solution that is used later in an analytical process. की जे काही फ्युजन कंपाऊंड, फ्युजन साठी जे काही सोडियम मेटल वापरलं जातं, काही किंवा वेगवेगळे प्रोसेस असतात, यासाठी वेगवेगळे एलिमेंट्स वापरले जाऊ शकतात. सो दिस आर दी इंटरमिजिएट, की जे सॉलिड सॅम्पल असेल ते आणि जे काही अनालिटिकल प्रोसेससाठी जे काही आपलं सॅम्पल रिक्वायर्ड प्रिपेअर झालेलं असेल त्याच्यामधले इंटरमिजिएट कंपाऊंड किंवा इंटरमिजिएट कंपोनंट इज युअर फ्युजन इज देअर. ओके, देन व्हॉट इज फ्युजन डायजेशन, की ऍसिड डायजेशन रिक्वायर्स न्यूमरस मॅनिप्युलेशन ऑफ द कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड, की काही ऍसिड डायजेशन जे आहे त्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड रिक्वायर्ड असतात, की ज्याच्यामध्ये HClO4 दॅट इज हायड्रोक्लोरो ऑक्साइड इज देअर, दॅट इज एक्सप्लोजिव्ह. Then hydrogen fluoride is an extremely dangerous for human health. Okay, so these are the acid digestion requires different concentrated acids. They are to be dangerous for the human health. So the traditional methods or the sample digestion are tedious and time demanding. आता जी काही आपले traditional method आहे acid digestion, that is time demanding. ती time खूप घेते किंवा that is tedious is there. But fusion is what? A fusion with an alkali flux, की त्याच्यामध्ये lithium borate, hydroxide, sodium peroxide and carbonate mixture is well known to be effective for the decomposition of the refractory minerals and the alloys.
की वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही अल्कली फ्लक्स ज्याला आपण म्हणतो की जे आपण फ्युजनसाठी वापरू शकतो, ज्याच्यामध्ये लिथियम बोरेट असेल, हायड्रॉक्साईड असेल किंवा सोडियम पेरॉक्साईड असेल किंवा कार्बोनेट मिक्सचर असतील, तर ते इझिली डिकम्पोज युअर मिनरल्स अँड अलॉयज, की जे काही तुमचे वेगळे मिनरल्स असतील किंवा अलॉयज असतील किंवा डिफरंट ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स असतील तुमच्या, किंवा इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड असतील, तर ते इझिली तुमचे डिकम्पोज होऊ शकतात ड्यू टू दिस फ्युजन, इफ यू हॅव टू फ्युजन डायजेशन हॅज बीन प्रोसेस विथ दॅट. बट देर आर सम ट्रॅडिशनल मेथड्स की जे काही आपण ऍसिड डायजेशनच वापरतो. दिस इज ट्रॅडिशनल मेथड अँड दिस इज टेडियस अँड द टाइम डिमांडिंग, की ज्याला टाइमची खूप गरज असते, त्याला आपल्याला 1 hour 2 hours 3 hours. बट फ्युजन मध्ये आपल्याला गेट अँड क्विक रिझल्ट. Quick our sample has been digested, quick our sample has been prepared, quick our sample has been dissolved. Okay, so that due to what fusion digestion is there. So sodium peroxide is undoubtedly the most effective alkaline fusion agent. की सोडियम पेरोक्साईड जो असतो, ओके, दॅट इज अनडाउटेबली, म्हणजे काय की तो कुठल्याही एलिमेंटला किंवा कुठल्याही इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडला की तो डिझॉल्व्ह होत नाहीये, त्याला तो पूर्णपणे सोल्युशन मध्ये कन्वर्ट करून देत असतो. This is our fusion digestion, okay, and this is the different 3 techniques for to us to prepare our sample as well as the sample dissolution. This is our third important point in our syllabus. Okay, anyone has any query? याच्यामध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम? Yes. ऍसिड डायजेशन असेल किंवा मायक्रोवेव्ह डायजेशन असेल किंवा फ्युजन डायजेशन असेल, की या वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत टू डिझॉल्व अवर सॅम्पल, टू प्रिपेअर अवर सॅम्पल. सॅम्पल प्रिपरेशन म्हणजे काय, जे आपल्याकडे सॉलिड असेल ते सॉलिड हॅज बीन कन्वर्टेड इन टू द सॉल्वेंट ॲज वेल ॲज इन अ सॉल्युशन कंडिशन. सो फॉर दॅट वी हॅव टू बी यूज दिस डिफरंट टाइप्स ऑफ द टेक्निक्स, की त्याला आपण ऍसिड डायजेस्ट करणार किंवा मायक्रोवेव्ह डायजेस्ट करणार किंवा फ्युजन डायजेस्ट करणार. फ्युजन डायजेशन इज अन अपकमिंग प्रोसेस फॉर द डिझॉल्युशन. Okay, and as compared to the which are the traditional method, acidization is a traditional method, but it is very time demanding, or the tedious means what it take a more time to perform the acidization method. But in the fusion digestion, it is very quick or instant result, or give the instant results are there to give the transforming our sample easily. Okay, so these are our 3 important techniques for the sample dissolution, and here is our third important point from our syllabus, that is over here. मी तुम्हाला आपल्याला syllabus दाखवतो. You see, this is our syllabus, that is special features of forensic analysis, then sampling, then sample storage, and the sample dissolution. Okay, so these are the 4 important points of our syllabus has been covered. Now our next important point is our classification of the poison, then lethal dose, and the significance of LD50 and LC50. Okay, so here our time is over. So can we possible to conduct a lecture on tomorrow morning? We'll see. If are you ready for that? That is our extra lecture. Yes, sir. Okay, so on tomorrow morning, किंवा ह्या वेळेला तुम्हाला लेक्चर असते का 12 to 1 उद्या? नाही सर. ओके, मग आपण एक 12 ते 1 उद्या या सेम टायमिंगला आपलं लेक्चर घेऊया, आणि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइझन जो काही आपला पॉइंट आहे किंवा नेक्स्ट जो काही आपलं सिलेबस रिलेटेड जे काही पॉइंट्स असतील, पॉइझन असेल, लिथल डोस असेल, LD50 LC50, ते आपण उद्याला कव्हर करूया. आतापर्यंत जे काही आपलं झालेलं आहे त्यात कोणाला काही अडचण? नो सर. नो सर. ओके, मी कन्सिडर करतो की तुम्हाला कळत असेल मी जे काही सांगतो ते सगळ्या गोष्टी. पण कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल, इफ एनी गर्ल, एनी बॉय, ओके, कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर यू कॅन आस्क मी इन लेक्चर ॲज वेल ॲज दी पर्सनली, किंवा आपल्या लेक्चर्स मध्ये तुम्हाला जर एखादा कन्सेप्ट कोणाला समोर तुम्ही विचारायला घाबरत असणार की बाकीचे विद्यार्थी असतील, तर काय नाही, यू कॅन आस्क मी इझिली. ओके, सो काही टेन्शन घेऊ नका. तुमचा सिलेबस जो आहे, दिस इज व्हेरी सिम्पल सिलेबस, अँड इन फॉरेन्सिक देर आर व्हेरी मोर पॉइंट्स आर देअर. म्हणजे दिस इज व्हेरी सिम्पल. हे आम्हाला BSc 1-2 ला म्हणजे आम्हाला या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत, हे तुम्ही सध्या MSc ला शिकत आहात. ओके, सो जर तुम्हाला काही याच्याविषयी अडचण असेल तर विचारू शकतात, आणि एवढं टेन्शन घेऊ नका. दिस इज अननोन बट दिस इज नोन नाव. तुम्हाला तर कळालं असेल बऱ्यापैकी की व्हॉट इज द role of the analytical chemist in the forensic science laboratory, in the forensic science. Ki analytical chemistry is the
व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द फॉरेन्सिक सायन्स की अनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये ज्या काही प्रोसेस तुम्ही परफॉर्म करता दॅट इज व्हेरी हेल्पफुल टू अस टू अनालाइज द पॉइजन, टू अनालाइज द ड्रग, टू अनालाइज द डिफरंट टाइप्स ऑफ द एक्सप्लोजिव्ह मटेरियल्स, टू अनालाइज द प्लांट पॉइजन्स. ओके, हे सगळं आम्हाला तुमच्या टेक्निक्सच वापरून आम्हाला परफॉर्म करायचं असतं. सो कोणाला काही अडचण असेल किंवा काही रिलेटेड क्वेरी असतील सब्जेक्ट रिलेटेड यू कॅन आस्क मी. Okay, and please inform to all to connect a lecture because your strength is very low. 5 people are 5 students are only join here, so please inform to Sir, all. actually, there is one workshop today, so I think some have gone for that Okay, okay, of net no, set coaching. That workshop is going on now. okay, okay. I don't know about that, and I can skip my lecture here. No, sir, it's okay. Okay, okay, no problem. Next time, please inform me if there is any workshop you have. Then please inform me की काय सर आम्हाला लेक्चर आहे किंवा वर्कशॉप आहे तर आपण आपलं लेक्चर टायमिंग चेंज करून घेऊयात because in noon I am free. Okay, so Okay, next sir. time please, okay, next time please be careful on that. Okay, And sir. बाकीच्यांना इन्फॉर्म करा की कनेक्ट व्हा म्हणून लेक्चरला कारण दिस पार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Oh, sir. Okay, 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 thank you. Here we stop. Thank you for joining. Have a good day to all. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Okay.